हाँ जी, अज आप करन जा रहे हैं पहला चैप्टर जोड़ा कि आप पहला ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशनस। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि एक होंदा वा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब की है भी एक जगह तो दूसरी जगह तो चला गया स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन के कोई चीज़ चलती है तो वो आप लीनियर मोशन कहते हैं। एक होंदा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन वो होंदा जिहदे आप कोई चीज़ रोटेट करती है दोबारा उस पॉइंट पर आ जाती है, उन्होंने आप कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, उस तो बाद अपने को आ जाता प्रोडिक मोशन। प्रोडिक मोशन वो होंदा जिहदे जो कोई चीज़ रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करके दोबारा उस पोजीशन के कुछ टाइम बाद पीरियड बाद दोबारा उत्थे पहुँच जाती है, यानी कि रिपीटली टाइम के बाद रिपीट करती है, तो उन्होंने प्रोडिक मोशन कहना है। कहना जिमें हम तुम स्क्रीन पर देख रहे हो जी डेफिनेशन है, जी पहली डेफिनेशन है वो प्रोडिक मोशन की। ठीक है, प्रोडिक मोशन की है द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडिक मोशंस। जिहड़ा मोशन है रिपीट करता रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के नाल, ठीक है, उन्होंने आप कहने प्रोडिक मोशंस। उस तो बाद अपने को है दूजे नंबर पर ऑसिलेटरी मोशन की है। कहना एक तो प्रोडिक मोशन ऐसोड रिपीट करना, उन्होंने आप प्रोडिक मोशन कहने। एक होंदा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि एक मीन पोजीशन के अबाउट अगे पिछे जाना, जिमें एक पेंडुलम लटकाता वो ऐस रोटेट करता। देखो आ मीन पोजीशन है, मान लो आप इतों पेंडुलम बंदता बॉब बंदती तो पेंडुलम आप इतने लै गए, ठीक है, उस तो बाद दोबारा आपको इतने जाके छड्डता तो पेंडुलम की ऐ रोटेट करता। ठीक है, वो जो मोशन है उन्होंने आप कहने ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इतने दो ये बन जाए दो चीज़ा बन जाती हैं, एक तो एक्सट्रीम पोजीशन है P1, आ होगी मीन पोजीशन जिथे पेंडुलम खड़ता है, मान लो बॉब थोड़ी इतने खड़ी है, आ होगी सैकेंड पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यदा मतलब की है वो ऐस रोटेट करता, इनू आप कहने ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उस तो बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है अपने को ये एग्जाम्पल्स ने। एग्जाम्पल्स की कहदियाँ ने ये दो चार एग्जाम्पल्स याद करनी तुम। एक तो पहली है एक यू शूप टेब आप ट्यूब लै लें आप यूज में आप एक पहली ट्यूब देखी हुई है कैमिस्ट्री के पढ़ते हैं, ट्यूबा होंगे ने कंच दियाँ, वो यू शेप लै लेंगे। तो यू शेप जो आप एक पास पानी पाने तो पानी की ऑसिलेट करता, पानी पा के छड़ता, हूँ जो माड़ा जिहा हिलाओगे तो ऐस ऑसिलेट करूँगा, फिर इधर चले गया आए चलेगा। ठीक है, वो आप कहने ऑसिलेटरी यू ट्यूब ऑसिलेशन मोशन। इस तरह जिमें पानी के आप बट्टा मारते हैं पानी वाइब्रेट करता, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, कोई भी चीज़ है मान लो किसी चीज़ से आप खड़का करते हैं, किसी चीज़ को आप आवाज़ करते हैं तो वो की है वाइब्रेट कर देना मॉलिक्यूल्स, वो सारे की ऑसिलेटरी वाइब्रेशन मोशन ने। कई एग्जाम्पल दी हुई हैं तुम पढ़ लो, जी नहीं पता लगती मैंने पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल जी एग्जाम्पल कोई भी तुम दो एग्जाम्पल देनी होंगी, उस बाद फ्यू डेफिनेशनस आ जाती ने। डेफिनेशनस की कहदियाँ ने, डेफिनेशन के पहले नंबर जी डेफिनेशन हैगी है वो है अपने को डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट की होंगी कहता देखो आप की किया एक पेंडुलम लै लिया, इतने आप बॉब लटकाई धागे ना बन ली आप थ्रैड के नाल, वो ऐस रोट ऑसिलेट कर दिया। आ वो मीन पोजीशन है, आ वो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, आ मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उन्होंने आप कहने एम्पलीट्यूड। क्योंकि पहले आप जो ऑनलाइन आप अपना ऐप के थ्रू मोबाइल से पढ़ते थे उन्हें थोड़ा समझ नहीं लगता, मैं तुम वीडियो बना के दिखा रहा भी मतलब जी आ मीन पोजीशन है इतों इतने तक आप लैके गए पेंडुलम में, वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है जो डिसप्लेसमेंट है उन्होंने आप कहने एम्पलीट्यूड। मैक्सीमम जी डिसप्लेसमेंट मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हम मान लो वो इतों इतने तक पहुँचा है एक्सट्रीम पोजीशन हो रहे हैं, पर पेंडुलम इतों इतने तक ही पहुँचा है, तो जो डिस्टेंस हो गया मीन पोजीशन तो लैके आह जी अपनी किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पर जी पोजीशन है वो जो डिस्टेंस है उन्होंने आप कहने डिसप्लेसमेंट। जो डिसप्लेसमेंट मैक्सीमम हो जाती है तो उन्होंने आप एम्पलीट्यूड कहने। ठीक है, जो डिसप्लेसमेंट बिच विचाले होंगी किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर एक सैकेंड बाद दो सैकेंड बाद जिनी डिस्टेंस है जो डिसप्लेसमेंट वो जो डिस्टेंस है उन्होंने आप डिसप्लेसमेंट कहने। ठीक है, उस बाद दूजे नंबर पर आप चलते हैं, वो है अपने को नैक्सट जी डेफिनेशन है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की होंगी
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੋਲੇਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਸ਼ਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊ ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਨ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਤਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫੇਸ ਆਊਗਾ। If the motion of oscillated particle till the process starting point motion is same phase, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੋ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲਣਗੇ ਇਕੱਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਜ਼। ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਕਰਤੀਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 3rd, ਪਹਿਲੇ 2 ਹੁਣ 3rd। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਘੰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਵਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 2। ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ 5। ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, 1 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ 1 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹਰਟਸ ਜਾਂ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਆਸੋਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ठीक है, कॉल ऑफ थीटा, ठीक है। माउस थोड़ा हिलदा तां करके लिखा नहीं जाता।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की थी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एट द इंस्टेंट। ए की है एंपलीट्यूड, एंपलीट्यूड कांस्टेंट है कितना, ये की होंगे वा आ डिस्टेंस, ये डेफिनेशन नहीं दी वैसे एंपलीट्यूड की, मैं तुम दस रहा। एंपलीट्यूड की है जो आ मीन पोजीशन है, मान लो आप पेंडुलम इत्थे लटकाता, इत्थों इत्थे लैके गए, मान लो 1 सेकंड पर इत्थे पहुँच गया, तो वो की होगी डिस्प्लेसमेंट। हुण मान लो उन्हें मैक्सिमम इत्थे तक जाना, इस तो उपर नहीं जा सकता वो, ठीक है। मैक्सिमम इत्थे तक जाना सी, इत्थों इत्थे तक जा रहा बस, ठीक है। हुण जिहड़ा ये डिस्टेंस हो गया इत्थों लैके एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्टेंस, उन्होंने आपां की कहने एंपलीट्यूड, एंपलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एंपलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। वो एंपलीट्यूड ये है, ते आ नाल की है कॉज ऑफ थीटा। हुण देखो जिहड़ा इहदा सोल्यूशन है, जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट आई अपना सोल्यूशन कढिया वा, वो ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ए cos थीटा ਦੇ बराबर ਆਉਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ cos थीटा ਤੇ sin थीटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੀ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀ ਲਿਖਿਆ। x = a, ਠੀਕ ਹੈ। a ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ cos ऑफ थीटा। ਹੁਣ थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ मेगा t + फाई लिखा है। फाई की है फेस डिफरेंस, ये आप लिख सकते हैं थीटा प्लस ये लिख सकते हैं आप फाई, ठीक है। हुण चक्कर ये है भी जी फाई आप लिखा है, ठीक है, फाई की फेस डिफरेंस। हुण गल है इत्थे थीटा की जगह तो इन्हें इत्थे लिखा है ओमेगा टी आना चाहिए इत्थे, ठीक है। हुण देखो थीटा तो ओमेगा टी आप आ चीज़ आही चीज़ मैं बना रही हाँ, किवें बनाऊँगा आ तो तुहानूं पता ही ना थीटा। हुण थीटा हुंदा की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़िया तुसीं बुक अपने +2 च पढ़िया होगा मैथ के भी एक पार्टिकल ऐ रोटेट कर रहा, ठीक है। आ हो गया जी रेडियस, ठीक है। सपोज थोड़े टाइम बाद वो इत्थे पहुँच जाता, वही वेलोसिटी हैगी है स्क्रीन पर देखो, ठीक है। वही वेलोसिटी हैगी मेगा, मेगा की है एंगुलर वेलोसिटी, तो इत्थे जाके टाइम वो टी हो गया, टाइम कितना हो गया टी, तो इत्थे टाइम t = 0 सीगा, ठीक है। वो थोड़े टाइम बाद इत्थे पहुँचते हैं, जी आ डिस्प्लेसमेंट है आ वाली, इनू आपां कहने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है जी। ये की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हुण आपां इहदी वैल्यू कढनी है। हुण आपां नूं पता है एक तुसीं फार्मूला पढ़दे हुंदे सी, वेलोसिटी = किहदे बराबर हुंदा, सौखा जिहा फार्मूला हुंदा जी, डिस्टेंस इनटू टाइम, ये हुंदी सी वेलोसिटी। तो हुण डिस्टेंस किहदे बराबर आ गया, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो डिस्टेंस किहदे बराबर आ जाऊगा, इहनूं ना टाइम नाल मल्टीप्लाई करता टी, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप कटनी है, टाइम मेरे नीचे चला गया, तो डिस्टेंस = वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। हुण वेलोसिटी कितनी है इत्थे ओमेगा, टाइम कितना कैपिटल टी, ठीक है। तो इधर की ना अपने को थीटा, ठीक है। आप वैल्यू कि पुट करनी है थीटा की। हुण देखो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना 2 पाई, ठीक है। तो अपने को देखो डिस्टेंस वेलोसिटी ओमेगा की डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गई अपने को डिस्टेंस ओवर टाइम, समझ नहीं। ये आप ओमेगा कड्ढी है, मैं तुहानूं दोबारा रिपीट कर दिना, शायद कन्फ्यूजन हो गई होगी। तो आ देखो अपने को ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी किहदे बराबर होगी डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी, ठीक है। डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कितना वा, हुण देखो इत्थों आप कट्टिया, इत्थों अपने आ थीटा लत्ता, इत्थे ओमेगा वेलोसिटी है, टाइम टी है, ठीक है। हुण आपां टोटल आपां डिस्टेंस कढना कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये सारा एंगल कितना हुंदा 2 पाई का, ठीक है, सर्कल के। तो आप वेलोसिटी कढ़ ली, ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कितना 2 पाई, टाइम कितना कैपिटल टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। पहले आप थोड़ा गलत करके सी, तो अपने को आ फार्मूला भी है वेलोसिटी = डिस्टेंस ओवर टाइम, आप वेलोसिटी = डिस्टेंस टाइम लिखता है, ठीक है, ध्यान रखिए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਥੀਟਾ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਈ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਐਂਡ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਟੀ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਟੀ ਇੰਟੂ ਟੀ ਪਲੱਸ 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਏ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ, 2 ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਆਰ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ 5 ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਮੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਗਾ ਇੰਟੂ ਟੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ठीक है, इतने पहुँच गया परपेंडिकुलर ड्रा करता, फिर उरे पहुँच गया, फिर परपेंडिकुलर ड्रा करता, फिर उरे पहुँच गया, फिर उरे पहुँच गया। ठीक है, ਹੁਣ देखो जो पार्टिकल रोटेट कर रहा ਸੀ ਜਿਹੜਾ एन आह एन ਉੱਪਰ नीचे वेरी कर रहा ऑसिलेट करना है, ਇਹਦਾ मतलब ये की है सिंपल हार्मोन मोशन हो गया, एन ਉੱਪਰ नीचे जा रहा बार बार, फिर वही पोजीशन ते आ रहा है। ये सर्कुलर मोशन ਸੀਗਾ, पर ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्शन ਸੀਗਾ वो ਉੱਪਰ नीचे वेरी कर रहा ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ सर्कुलर मोशन है एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਜਿਹੜਾ एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोन मोशन। ठीक है, उस तो बाद अगे करते हैं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रूफ भी करते। प्रूफ करने ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ देखो उदा ही ਆਪਾਂ ने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल ड्रा करने तो बाद ठीक है, मान लो इतने पार्टिकल पहला पी ते सीगा, पी नोट ते तो फेस डिफरेंस कितना फाई सीगा, फेस डिफरेंस लिख लो इस फाई भी पहला जो इनिशियल के फेस चुनना सी टाइम टी, जो टाइम टी हो गया तो पार्टिकल पी ते पहुँच गया। ठीक है, तो उन्हें जो डिस्टेंस कवर किया कितना हो जाऊगा थीटा, कितना जी वेलोसिटी कितनी सी ओमेगा, टाइम कितना सी टी, तो अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि ओमेगा इंटू टी आ गई, तो अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई ओमेगा इंटू टी। तो आ जो डिस्टेंस वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है आर। हम आप परपेंडिकुलर ड्रा करता इतने, इदा ही परपेंडिकुलर इधर ड्रा करता। ठीक है, आ हो गया अपने को वाई, आ हो गया डिस्टेंस अपने को इतों लैके इतने तक एक्स। ठीक है, स्क्रीन पर तुम देख ही रहे हैं। ठीक है, आ डिस्टेंस जो एक्स हो गया, आ डिस्टेंस क्योंकि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। इतने आप सपोज कर ले भी ओ एम जो वा एक्स है, ओ एन जो वा वो वाई है। हूँ आप जो एक्स तो वाई की वैल्यू कढ़नी है, आप ट्रायंगल लेनी है ओ पी एम, ओ पी एम ट्रायंगल लती, तो आप जी चीज़ कढ़नी होंगी उपर लिख ली है, जी चीज़ गिवन है वो नीचे लिखी है। मान लो ओ एम कढ़ना अपने, ओ एम डिवाइड बाय ओ पी, ओ एम डिवाइड बाय ओ पी। ठीक है, तो अपने को ओ एम डिवाइड बाय ओ पी आ ट्रायंगल के टोटल एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अपने को देखो ओ एम डिवाइड बाय जी पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला सारा आता होना। ठीक है, तो यह है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बराबर होंगे कॉस थीटा। तो अपने को कॉस थीटा आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम की वैल्यू पुट करती एक्स, ओ पी की वैल्यू आर, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। देखो हूँ जो सोल्यूशन आया कि आया कॉस थीटा के। ठीक है, तो जो मैं तुम दसा जो सिंपल हार्मोन मोशन है जो सोल्यूशन है कॉस थीटा तो साइन थीटा के आए। ठीक है, उन्होंने आप कहने सिंपल हार्मोनिक मोशन। हूँ आप इदा ही वाई कढ़ लेनी है, वाई कट्टनी देखो आ अपने को वाई है जी, आ ये परपेंडिकुलर आ भी ये परपेंडिकुलर दोनों पहले लेना है, तो आ यदा मतलब आ भी कितना होगा वाई पी एम कितना होगा वाई। हूँ आप उधर पी एम की वैल्यू कढ़नी है, एम पी डिवाइड बाय या पी एम डिवाइड बाय ओ पी। तो पी एम डिवाइड बाय ओ पी है कि अपना परपेंडिकुलर ओवर
ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਾइन थीटा। ਤਾਂ ਸਾइन एंगल ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ओमेगा टी प्लस फाइव। ਹੁਣ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एम पी अपॉन ओ पी। एम पी ओ एन ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ वाई आ गया वाई अपॉन आर। ਤਾਂ वाई ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ आर साइन थीटा। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ आर साइन थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ऑफ ए सर्कल मोशन वो की है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी। ये अगे करैक्टरिस्टिक्स ने करैक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्प्लेसमेंट में पहले ही दस चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की होंगी है ठीक है द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन टू एट एनी पोजीशन किसी भी पोजीशन से जो डिस्टेंस है दोनों आप कहने डिस्प्लेसमेंट। देखो देखो किमें डिस्प्लेसमेंट जिमें आप सर्कल मोशन मान लो इतने पार्टिकल पहुँच गए तो आप इतों की करता परपेंडिकुलर करता परपेंडिकुलर के जो अपने को वाई आ गई ये की है डिस्प्लेसमेंट। हूँ वाई कितनी आ चुकी आप हमने कट चुके हैं ओ एन डिवाइड बाय ओ पी। ठीक है इदा ही अपने को आ जाता वेलोसिटी। वेलोसिटी की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है हूँ अपन पता है जी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन की है आर इंटू ओमेगा। आर की है रेडियल डिस्टेंस रेडियस इंटू ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी दोनों रिलेशन होंगे। हूँ अपन पता है वाई की बराबर अपने को इतने आ देखो वाई तो आप कढ़नी की है वेलोसिटी। वेलोसिटी की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होंगी है तो अपने को वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगी है तो अपने को वेलोसिटी निकली होंगी। तो आप इनू डेरीवेट कर देना जी आ वाई देखो आर साइन थीटा उपर पास आप लिखा जी ये स्क्रीन देखो वाई देखो एक डिस्प्लेसमेंट आई सौखा तरीका दस रहे इनू डेरीवेट कर दो। ठीक है इनू आप डेरीवेट करेंगे तो अपने क्या जूगा ठीक है आर इक्वल टू वी आ जाएगी वेलोसिटी इक्वल टू वी कॉस थीटा। ठीक है वी की वैल्यू आप पुट करती उपर तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट करती तो अपने को आ रिलेशन आ गया वी का। ठीक है हूँ जो वी का रिलेशन आया ठीक है इनू सिंपली आप आ चीज़ लिख सकते हैं आ वाली जी आप पहले लिखी थी देखो आ चीज़ हूँ इनू आप कन्वर्ट करनी क्योंकि अपने को कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है पर साइन थीटा की वैल्यू तो अपन की लिखेंगे आर वी कॉस थीटा तो बिच की लगे मैंने अंडर रूट पाता आर स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। ठीक है ओमेगा बाहर रख लिया बिच इनू मैं अंदरों आर नूं नाल लगे अंदर आपां की है आ चीज़ बनानी है टर्म देखो एक मिनट तुहानूं दसदा आ टर्म बनानी है ये आ वाली ये आ चीज़ बनानी है ये अपनों आर साइन ओमेगा टी चाहिए। ठीक है वो वैल्यू आप वाई पुट कर देंगे। ठीक है एक मिनट मैं क्लीयर कर दूँ। उस तो बाद देखो मैं की किया इनू अंदर लैके आर स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी लिखता तो अंडर रूट पाता। ठीक है ओमेगा आप बाहर कट लिया तो बिच की लगे आर का स्केयर ओमेगा बाहर ही आर स्केयर कॉमन कट लिया बिच के वन माइनस यदि वैल्यू पुट करती अपन पता भी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन होंगे आप की करनी है कॉस स्केयर थीटा की वो की वन माइन साइन स्केयर थीटा तो वन माइन साइन स्केयर थीटा पुट करता आर आप अंदर लेके। ठीक है हूँ देखो आर साइन स्केयर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की कितना देखो आर साइन ओमेगा टी कि बराबर है वाई है ये वैल्यू पुट करती तो अपने को रिलेशन आ गया वी इज इक्वल टू ओमेगा आर का स्केयर माइनस वाई का स्केयर का अंडर रूट तो वी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें ये वेलोसिटी आ गई अपने। ठीक है जी उस तो बाद आप कढ़नी है एक्सेलरेशन। हूँ ये वेलोसिटी एक ध्यान रखना वा भी वेलोसिटी कितने मैक्सिमम होंगी है कितने मिनीमम होंगी है कितने जीरो होंगी है। ठीक है हूँ कहना बनता पार्टिकल एंड मीन पोजीशन आ फार्मूला याद रखना जो पहला आप किया वी इज इक्वल टू ओमेगा आर का स्केयर माइनस वाई का स्केयर का अंडर रूट। हूँ मीन पोजीशन है मीन पोजीशन कितने सी मान लो एक पेंडुलम आप दिखाता मीन पोजीशन आ सी। ठीक है हूँ ये मीन पोजीशन से मैं तुम दसा जी डिस्प्लेसमेंट होंगी वो होंगी मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम जो इधर जो आप पार्टिकल जाता तो जो डिस्टेंस होंगे उन्होंने आप कहने हूँ पार्टिकल तो उत्थे पे ये दोनों डिस्टेंस कितना हो गया जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो अपने को वेलोसिटी की वैल्यू की होगी आर ओमेगा। यह मतलब की है जो मीन पोजीशन से होगी वो वेलोसिटी वैल्यू मैक्सिमम होगी जिमें आप कल किया ना तुमने एक भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन किया वो तुम एक्सप्लेन मैं उत्थे किया ना भी कनैक्ट इतने कनैक्टिक एनर्जी होने करके देखो पेंडुलम आप इतों छड्डिया इतने पोटेंशियल एनर्जी सी उस भी उस स्प्रिंग के एक्सट्रीम पोजीशन से और मैं इतों छड्डता तो वो पोटेंशियल एनर्जी घटने लग गई तो इतने आके कनैटिक एनर्जी बढ़ गई जो कनैटिक एनर्जी बढ़ गई जो अगे मूव करके क्योंकि रुक नहीं सके इधर फिर हुई कनैटिक एनर्जी जीरो की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी करके फिर वापस आ गया ग्रैविटी करके। ठीक है इतने फिर इतने कनैटिक एनर्जी बढ़ गई ये तो इस तरह ऑसिलेट करता यह मतलब कि उरे कनैटिक एनर्जी मैक्सिमम होंगी है मीन पोजीशन से। ठीक है तो ऑसिलेट करूँगा। ठीक है वो कितनी होंगी है थोड़ा दस ही दिता। उस तो बाद
ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ? a ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ r ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ? r। ਤਾਂ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਹੈ, ਤਾਂ r ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ r ਇੰਟੂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, v is equal to r omega square cos square omega t, v is equal to r omega cos omega t। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ dv/dt ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਜੂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? r cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਈਨ ਦਾ cos ਹੁੰਦਾ ਨਾ, cos ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗਾ ਆ ਮਾਈਨਸ r, ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? r ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? y। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ e ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ a ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਓ, r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨੂੰ y ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? a ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ y। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। 90% ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ y ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ y ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0, ਤਾਂ ਉਹ 0 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 0 ਹੋਊਗੀ,
ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਐਂਡ 4 ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ -2 ਵੱਜ ਗਏ ਜਾਂ -5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, -5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਲੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲੱਤਾ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮਾਈਕਰੋ ਔਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ a/y ਦਾ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਪਰ ਓਮੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਰਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2π। ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ 2π, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ 2π/t ਆ ਗਿਆ, ਓਮੇਗਾ ਜੀ 2π/t, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਸਿਕ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 2π/t ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਓਮੇਗਾ ਜੀ 2π/t ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2π ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180 ਹੋ ਗਈ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ 360 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ 360 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ 360। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 2π/y/a ਦਾ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਈ ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2π ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f=1/t ਲਿਖਤਾ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ y/a ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਆਇਆ ਸੀ y/a। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1/2π ਆ ਜਾਊ, ਉੱਪਰ a/y ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 11:30 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮਨ ਮੋਸ਼ਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆ of the system executing a simple harmonic motion which is a mechanical nature। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਐਮ ਮਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਆ, ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਈ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਐਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ E1 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ E2 ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ E1 ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਹ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਐਮ। ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ E1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੜਾ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ 0। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜੂ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ, ਕਿਉਂ 0 ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਅ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਬੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਖਿੱਚੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ,
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹੁਕਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪਰਿੰਗ ਐਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਇਹਦੀ ਹੁਕਸ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੂਰੇ। ਐਫ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਾਤਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਲੇਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਫ ਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਐਫ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਤਾ ਐਸ, ਤਾਂ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਊਟਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇੰਟੂ ਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇੰਟੂ ਏ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਨਿਊਟਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀ ਐਕਸ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਐਕਸ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਡੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ, ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸੌਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਮ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇੰਟੂ ਏ ਆ ਗਿਆ। ਏ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਫ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਫ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਐਫ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਮ ਅਪੋਨ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਅਮੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣਾਈ ਸੋਰੀ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਹ ਵੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ x ਆ, ਇਹ ਵੀ x ਆ, ਪਰ ਮੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੋਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਐਸ ਪੋਨ ਐਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸ ਪੋਨ ਐਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਿਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਐਸ ਪੋਨ ਐਮ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਗਾ ਦੀ ਹੈਗਾ ਮੇਗਾ ਦੀ ਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 2π/t ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਐਸ ਪੋਨ ਐਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਗਾ ਐਸ ਪੋਨ ਐਮ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਗਾ ਦੀ ਪਰ 2π/t ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ x = a cos omega t ਲੈ ਲਓ, y = b sin omega t ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ a cos omega, ਕਿਉਂਕਿ sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, a omega ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਾਈਨਸ cos ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ omega t, b ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ omega ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ a को पता है ना थीटा, a थीटा का डायल्यूट के कॉस a थीटा का डायल्यूट की ਹੁੰਦਾ ਵਾ a sin ऑफ माइनस sin ऑफ a थीटा। ठीक है, उद्दी ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ a cos omega t b sin omega t, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ x, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, a ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ r sin of phi, b ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ r cos of phi। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਾਂਗੇ r ਸਕੇਅਰ sin ਸਕੇਅਰ phi r ਸਕੇਅਰ sin, ਇਹ i ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ sin ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਆ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ a ਦਾ ਸਕੇਅਰ b ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ tan phi ਕੱਢਣਾ, phi ਫੇਜ਼ ਟਰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ a/b, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan of phi ਹੈ, ਤਾਂ phi = a/b ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਿਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਪ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।